ہم تمام انسانوں کو بحیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کی حیثیت سے ہمیں ہر پل ہر لمحہ رب ذوالجلال کی پاکی، رب ذوالجلال کی کبریائی، رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا ہر پل اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ اسی ذات کا محتاج ہے۔ جیسا کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر کہا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کیا انسانوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ ہم سانس نہیں لے سکتے اگر رب نہ چاہے، ہم دیکھ نہیں سکتے اگر رب نہ چاہے، ہم چل نہیں سکتے اگر رب نہ چاہے، یہ زبان بول نہیں سکتی اگر رب نہ چاہے، دل کے اندر دھڑکن ختم ہو جائے اگر رب کی مرضی نہ ہو۔ اگر ہماری زندگی کا ہر شعبہ اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ رب ذوالجلال کا محتاج ہے۔ بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے نکاح کے متعلق بہت ساری باتیں بیان کی قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور زنا کو معاشرے کے اندر بالکل مشکل کر دیا جائے اور نکاح کو نہایت ہی آسان کر دیا جائے، اس کے لیے کچھ مثالیں اور کچھ حدیثیں، کچھ آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ اب اس خطبہ جمعہ کے اندر میں اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ کن سے نکاح نہیں کر سکتے ہیں، کن سے شادی نہیں کر سکتے ہیں، کس کا جوڑا نہیں بن سکتا ہے، کس سے نکاح کر کے گھر نہیں بسایا جا سکتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بہت ساری چیزوں کا اہتمام کیا اور مسلمانوں کو آگاہی دی، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق بہت ساری صورتیں خصوصی طور پر نازل کی، جیسا کہ سورۃ النساء، اس پورے سورہ کا نام ہی عورتیں ہیں، نساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں۔ سورہ مریم جو کہ ایک عورت کے نام پر یہ سورہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور سورہ آل عمران، عمران کے گھر والے کے نام پر ایک سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اتاری۔ تو ان تمام سورتوں کے نام سے یہ بات بخوبی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جہاں آدمیوں کے تعلق سے اسلام کے اندر بہت سارے احکامات ہیں، وہیں پر خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق احکامات نازل فرمائے ہیں۔ جس طریقے سے مرد اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا اہتمام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بنتا ہے، یا اس کی بندگی کرتے ہوئے اس کا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے، اور ایک صالح معاشرہ، ایک بہترین خاندان نشو و نما پاتا ہے، اسی طریقے سے ایک عورت بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتی ہے تو اس کا گھر بھی شرافت کا گہوارہ بن جاتا ہے، معاشرے میں اس کا ایک مقام ہو جاتا ہے، اس کی ایک عظمت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بھی وہ سربلند ہو جاتی ہے۔ لہذا میں اس چیز وہ آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں جس کے اندر خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، کہ نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، حلال طریقے سے اپنی ضرورتیں، اپنی خواہشات پوری کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اندر احکامات جاری کیے ہیں اور جگہ دی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں، وہ آ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، ذہب اہل الدثور بالاجور، کہ جو مال و دولت والے ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، ہم سے وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے،
یصلون کما نصلی، جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ یصومون کما نصوم، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں ویسے وہ بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال و دولت ہے، وہ صدقہ کر لے جاتے ہیں، اور ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے، ہم صدقہ نہیں کر پاتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایسی بات ہے تو سنو، تم لا الہ الا اللہ کہو، یہ صدقہ ہے تمہارے لیے، الحمدللہ کہو، یہ صدقہ ہے تمہارے لیے، اللہ اکبر کہو، یہ ہے صدقہ تمہارے لیے، اور بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے گنائی۔ ساتھ میں ایک چیز اور بتائی، کہا وفی بضع احدکم صدقہ، کہ تمہاری خواتین کی شرمگاہوں میں بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا افی بضع امرأۃ احدنا صدقہ، کہ ہم اپنی خواہشات پوری کریں، اپنی اس طریقے کی ضرورت پوری کریں، خواتین کے ساتھ ہم بستر ہوں، تو وہ بھی کیسے ہمارے لیے صدقہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، بھلائی کا حکم دینا صدقہ سمجھ میں آتا ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ سب صدقہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات کہی، یہ غور کرنے کی چیز ہے، اور نوجوانوں کو اور ہر عمر کے لوگوں کو اس جملے کو اپنا اصول بنا لینا ہے اپنی زندگی کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سنو، اگر تم غلط طریقے سے کسی کے ساتھ ہم بستر ہوتے، ناجائز طریقے سے کسی کے ساتھ تعلق بناتے، کسی کی شرمگاہ کو استعمال کرتے، کیا یہ حرام نہ ہوتا؟ کیا اس پر گناہ نہ ملتا؟ کیا اس پر تمہارے اوپر سزائیں نہ عائد ہوتی؟ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی تم مول نہ لیتے؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہاں، کیوں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ ملتا، سزائیں ہوتی، اللہ ناراض ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر ایسے ہی ہے، اللہ نے حکم نکاح کا دیا، تم نے نکاح کے ذریعے اس چیز کو حلال کیا ہے، تو جب جب تم ہم بستر ہوگے تب تک تمہارے لیے وہ چیز صدقہ ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا جن جن چیزوں کا اسلام کے اندر حکم ہے، اگر اس کی پاسداری کی جائے گی، اس کا اہتمام کیا جائے گا اور حرام سے بچا جائے گا، تو اس پر اس کو نیکی ملے گی، اس پر اس کو صدقہ ہوگا، اگرچہ کہ وہ خواتین کے ساتھ ہم بستر ہونا ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہی چیز ہے خواتین کے لیے بھی۔ تو یہ نکاح کتنی اہم چیز ہے، جس طریقے سے ایک عورت اگر حجاب میں ہوتی ہے، پردے کے ساتھ ہوتی ہے، گھر کے باہر نہیں نکلتی ہے اور حیادار ہو جاتی ہے، تو اس کی گویا کہ مکمل زندگی اللہ کی عبادت میں گزر رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مرد اگر اپنے چہرے پر داڑھی رکھ لیتا ہے تو وہ ساری زندگی اس عبادت میں تو ہے، وہ رات میں سو بھی رہا تو بھی عبادت گزار ہے، دن کے اندر کسی کام کاج میں مشغول ہے، مصروف ہے، تو بھی وہ عبادت گزار ہے اس لحاظ سے۔ اسی طریقے سے حلال راستہ اپنا کر کوئی اگر نکاح کرتا ہے اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے، تو وہ اس کی بھی جو اب نکاح کے بعد جو زندگی گزرنے والی ہے وہ کون سی زندگی ہوگی؟ اس کی وہ عبادت گزار کی زندگی ہوگی، نکاح سے لے کر اس کی موت تک، جب تک وہ اس رشتے ازدواج میں جڑا رہے گا اور حلال کو پانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ کون سا شخص ہوگا اور وہ کون سی عورت ہوگی؟ عبادت گزار ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک حدیث میں کہا ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، انسانوں میں تین لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر ثابت کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروری قرار دے دیا اپنے اوپر ایسے تین لوگوں کی مدد کرنا۔ ان میں سے ایک شخص کون سا ہے؟ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ، نکاح کا ارادہ رکھنے والا، جو اس نکاح کے ذریعے، اس شادی کے ذریعے اپنے بدن کو، اپنے تن کو پاک رکھنا چاہتا ہے، حرام کاری سے بچنا چاہتا ہے صرف نکاح کر کے، اس ارادے سے جو نکاح کرنے کی خواہش رکھتا ہے کہ میں حرام سے بچ جاؤں گا، فتنوں سے بچ جاؤں گا، زنا سے بچ جاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کا مددگار ہو جاتا ہے اور اپنے اوپر ضروری قرار دیتا ہے کہ میں ایسے شخص کی ضرور مدد کروں گا۔ تو جو بھی نوجوان، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بچیاں ہوں، ان کا ذہن اگر فتنوں کی طرف جاتا ہے، ان کا اگر ذہن جو ہے زنا کی طرف جاتا ہے، تو اپنے ذہن کو اس فرمان کی طرف موڑ لیں۔ اسباب نہیں میسر ہیں، گھر خستہ حال ہے، معیشت باپ کی اچھی نہیں ہے، تجارت باپ کی اچھی نہیں ہے، باپ بالکل ایسا ہے کہ دو وقت کی روٹی بھی نصیب ہو پاتی ہے کہ نہیں ہو پاتی ہے، لیکن اس
माहौल में भी वो इस फरमान को अपने जहन के अंदर रख ले कि अल्लाह ने ये वादा किया उसकी मदद करना। क्या वादा किया? वन्नाकिहुल्लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़, ऐसा निकाह का इरादा करने वाला आदमी और औरत जो इफ़्फ़त चाहते हैं, जो पाकदामनी चाहते हैं, जो इज्जत चाहते हैं, जो हराम से बचना चाहते हैं। आपका बाप कमजोर है, आप अगर इस इरादे से जी रही हैं, अगर आप बच्ची हैं और आप अगर लड़के हैं, आप इस इरादे से जी रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके घर को कुशादा कर देगा, आपके बाप की रिस्क की तंगी दूर कर देगा और आपके लिए एक बेहतर रिश्ते का इंतखाब कर देगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। निकाह के मामले में जितना परेशान हाल मैंने लोगों को देखा है, अगर इन तमाम अहकामात को अपनी निगाह के सामने रखते हैं तो वो ये रिश्ते की दुश्वारी इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी, अगर यकीन के साथ हम इस फरमान पर यकीन रखते हैं। बहरहाल अब इसके बाद मैं ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि किन से निकाह नहीं कर सकते। न कुरान मजीद के अंदर आयत है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, माँ से जिस माँ ने जना है हमें, उस माँ से निकाह नहीं हो सकता है, उस माँ से निकाह नहीं हो सकता है। अच्छा, इस बात को बयान करने की ज़रूरत क्यों अल्लाह ताला ने महसूस की? वो इसलिए कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें पैदा किया है। अल्लाह तबारक ताला ज़्यादा बेहतर जानता था हमारी फितरत के बारे में, ज़्यादा बेहतर जानता है हमारी फितरत, हमारा जिस्म किस में बेहतर होगा और किस में जिस्म को और इस रूह को नुकसान है, वो अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानता है। इंसानों का कल्चर, और इंसान जब अपनी फितरत से बगावत पर उतर आता है तो वो न माँ का चेहरा देखता है न बाप का चेहरा देखता है। जिस बाप की गोद में पला होता है उस बाप को मारने पर भी आ जाता है। जिस बाप के घर के अंदर सारी जिंदगी और जवान होता है उस घर से उसी बाप को निकालने पर आ जाता है। जिस माँ के जिस माँ का खून चूस चूस कर उसने वो बड़ा हुआ, परवान चढ़ा, उसी माँ के चेहरे पर अपने पाँव को रखने पर भी उतर आता है। ये इंसानों का अपना मामला है। फिर माँ से भी यूरोप के कल्चर है, यूरोप की तहजीब है, मॉडर्न दौर है, फैशनेबल जमाना है, फैशन की एक होड़ है और फैशन का एक नशा है मुसलमानों के अंदर भी। जिन लोगों के फैशन को हम अपना रहे हैं उन लोगों का भी ये भी फैशन है, सुन लीजिए, उन लोगों का भी ये फैशन है कि वो अपनी माओं के साथ शादियां करते हैं, वो अपनी माओं के साथ जिना करते हैं। यकीन नहीं होता तो दुनिया में आंखें खोल कर जिए, आंखें खोल कर जिए। सिर्फ नेता बन जाना, सिर्फ सियासत में आगे बढ़ जाना, इसको तरक्की मत समझिए, इसको अपने लिए मेराज मत समझिए, बल्कि दुनिया में अगर जीना है तो आंखें खोल कर जिए। जिन लोगों के फैशन को हम सबसे बड़ी मेराज समझ रहे हैं उन लोगों का भी ये फैशन है। क्या फैशन है? कि वो अपने माओं के साथ ब्याह करते हैं, अपनी माओं के साथ शादियां करते हैं। यूरोप का कल्चर और धीरे धीरे ये सारे कल्चर हमारे दरमियान भी आ रहे हैं। इसलिए अल्लाह को बयान करने की जरूरत पड़ी। मुसलमानों, कहा हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, क्या ऐ लोगों तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माएँ हराम कर दी गई हैं, वो बनातुकुम तुम्हारी बेटियां हराम कर दी गई हैं। बेटियों से भी ब्याह हो रहा है, बेटियों से भी ब्याह हो रहा है। बेगैरती इतनी ज्यादा और हैवानियत और दरिंदगी इंसानों के अंदर इतनी ज्यादा आ गई है कि उनको बेटियों का भी चेहरा नजर नहीं आ रहा, उनको बच्चियों का भी चेहरा नजर नहीं आ रहा। जिसको झुटलाना है वो झुटलाए और जिसको दलाल की बुनियाद पर बात करना वो आकर खुले सीने के साथ आकर बैठ कर बात करे तो उसको दिखाया जाए कि दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया में चल क्या रहा है, वो अपनी निगाहों से देख सकता है। वह अखवातुकुम तुम्हारी बहनें तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई हैं। हमारे पड़ोस मुल्क के इस्लाम का नाम लेने वाले लोगों के अंदर भी अपनी बहनों से निकाह के मामलात आज नहीं 50 और 100 साल से ऐसे वाकयात सुनने में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं। अभी तक ये दूसरों के मामला, दूसरों के कल्चर और दूसरों की तहजीब थी, लेकिन आज ये मुसलमानों के अंदर धीरे धीरे ये ये जहर घुल रहा है। वह अखवातुकुम उनकी तुम्हारी बहनें तुम्हारे ऊपर हराम की गई, वह अम्मातुकुम तुम्हारी फूफियाँ तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई हैं। फूफियों से निकाह नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते। और मैं आज बेगैरत नौजवानों के ऊपर अफसोस करता हूं कि जो अपनी फूफियों से बेहयाई के जुमले, बेहयाई के ठेठे और मजाक करने से नहीं शर्माते हैं। अपनी फूफियों से मजाक करते हैं, अपनी भाभीयों से मजाक करते हैं। जो दूसरों का कल्चर है, जो दूसरों की तहजीब है, हमारा मजहब पाकीज़ा था, हमारा घर पाकीज़ा था, लेकिन आज इन जुमलों ने, इन भद्दे भद्दे मजाक ने हमारे घर के कल्चर को, हमारे घर की पाकदामनी को तार तार कर दिया है। मैंने चौराहे पर खड़े होकर दुकानों पर सुना है, दुकानों पर खड़े होकर सुना है, एक औरत बाबरता है, निकाब लगाई हुई औरत है, खातून है, मुसलमान है, पहचानी जा रही है। बनिए की दुकान पर खड़े होकर, वहां मुसलमान भी मौजूद है, मेरे जैसा दाढ़ी रखने वाला शख्स भी मौजूद है वहां पर, अपने खास उलियम भी मौजूद है, और वो
उन दुकानदारों के साथ भद्दे भद्दे मजाक करने से भी शर्म नहीं खा रही। ये मुस्लिम औरतों का, और उसके साथ उसका शौहर भी मौजूद है, उस मुसलमान औरत का शौहर भी मौजूद है, उसकी भी गैरत इतनी ज्यादा मर चुकी है कि वो अपनी बीवी को खामोश नहीं करा सकता, कुछ बोल नहीं सकता, वो भी अपना हाँ हाँ ये करते हुए अपनी जिंदगी जी रहा है। ये मामला है हमारे कौम का। वअम्मातुकुम, ना मजाक करिए, अपने घर की पाकदामनी को तार मत कीजिए। वखालातुकुम, और तुम्हारी खालाएं तुम पर हराम कर दी गई हैं। शादी ब्याह के मौके पर क्या होता है, फूफियां आती हैं, खालाएं आती हैं घरों के अंदर। जो रस्म रवाज शादी के मौके पर दूसरे कौम का शेवा था, उनकी निशानी थी। आज मुसलमानों घरों में क्या होता है, दूल्हा है लड़का, दूल्हे की खाला है, दूल्हे की फूफी है, दूल्हे के अकरीबा करीबी रिश्तेदार हैं, वो आते हैं, उसकी रान तक हाथों को लगाते हैं, और जो है हल्दियां और न जाने कितनी रसूमात है बेहयाई के मनादिर मुसलमानों के घरों के अंदर शादी ब्याह के मौके पर नजर आते हैं। लेकिन मुसलमानों का गैरत का जो जनाजा निकल चुका है, क्या कहा जाए। इसीलिए अल्लाह ताला को बयान करने की जरूरत पड़ी कि तुम्हारी खालाएं, तुम्हारी फूफियां, ये हदबंदी अल्लाह ताला ने कर दी है। इज्जत के साथ, पाकदामनी के साथ, हया के लफ्ज के साथ, हया के मनाजिर के साथ जिंदा रहो, तब तुम्हारी कौम जिंदा रहेगी। वो बनातुल अख, भाई की बेटी, ये भी तुम्हारे लिए हराम कर दी गई है। वो बनातुल उख्त, और तुम्हारी भतीजी, कौन सी भतीजी, बहन की बेटी, तुम्हारी भांजी। वो बनातुल उख्त, तुम्हारी बहन की बेटियां तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई हैं। वह उम्महातुकुम अल्लाती अर्दअनकुम, और कौन हराम किया गया तुम्हारे ऊपर जिनसे तुम शादी नहीं कर सकते हो, तुम्हारी वो माएँ जो रिश्ते में नहीं आती थी, लेकिन उसने तुम्हें दूध पिलाया था, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी रज़ाई माँ है, भले से उसने जना नहीं तुम्हें, लेकिन उससे भी वैसे ही तुम निकाह नहीं कर सकते हो जैसे तुम अपनी माँ से निकाह नहीं कर सकते हो। वह इख्वानुकुम, और वह इख्वानुकुम मिन व अख्वातुकुम मिन अर्दाअ, और तुम्हारी वैसे ही जिसका तुमने दूध पिया उसकी जो और बेटियां हैं, या उसका किसी और लड़की ने दूध पिया, उससे भी तुम निकाह नहीं कर सकते हो। उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी बीवियों की माएँ भी हमेशा के लिए तुम्हारे लिए हराम है। अगरचे कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, या अगरचे कि और कोई बात हो, ये तुम्हारी बीवी इंतकाल कर जाए, तो भी तुम्हारी बीवी की माँ तुम्हारे लिए हलाल नहीं होगी। वरबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना फ़इन लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फला जुनाहा अलैकुम, और वो बच्चियाँ कि तुमने एक औरत से शादी की, उसके साथ एक बच्ची थी पहले शौहर की, शौहर से तलाक हो गया या शौहर इंतकाल कर गया, तुमने उस औरत से शादी की, वो अपनी बच्ची साथ में लेकर आई तुम्हारे घर। अब उस बच्ची से तुम शादी नहीं कर सकते हो अगर तुम उसके साथ हम बिस्तर हो चुके हो तो, और अगर हम बिस्तर नहीं हुए हो, खाली शादी हुई है, घर आने से पहले ही तुमने तलाक दे दिया कि नहीं मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रहूंगा, तो ठीक है। अगर हम बिस्तर नहीं हुए हो तो फिर तुम उसकी बच्ची के साथ निकाह कर सकते हो, ये इसकी इजाजत है। फला जुनाहा अलैकुम बिहिन्ना व हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, और तुम्हारी बहुएं यानी तुम्हारे बेटे की, जो तुम्हारा हकीकी बेटा है, उसकी बीवी के साथ तुम निकाह नहीं कर सकते हो। और आज मुआशरा इतनी गंदगी पर उतर आया है, और आज सोसाइटी इतनी गंदगी पर उतर आई है, आज इंसानों का मामला हैवानों से भी 2-4 कदम आगे जा चुका है कि जिस घर के अंदर एक बच्ची, और जिस घर के अंदर आने के बाद एक जो है बेटी और एक बहू सुकून और राहत के साथ रहती है कि अब दरिंदगी नहीं हो सकती मेरे साथ, अब बेहयाई नहीं हो सकती मेरे साथ, अब मेरा दुपट्टा नहीं खींचा जा सकता मैं, क्योंकि मैं अपने घर के अंदर आ चुकी हूं। उस घर के अंदर का मामला क्या है, देवर का भी ताल्लुकात, फिर इसी तरीके से बहुत सारे, पहले तो ये कल्चर गैरों के दरमियान राइज और आम था कि जो है बहू वगैरह के साथ मामलात रहते थे, और आज धीरे धीरे बहुत सारे तहजीब पसंद, फैशनेबल, स्मार्ट, ये सब जुमले और ये सब लफ्ज जिनके लिए बिल्कुल फिट बैठता है, उनके अंदर ये सब चीजें राज होने जा रही हैं, आम हो जा रही है सारी बीमारियां। अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है कि आप ऐसी निगाह से अपने घर के अंदर रहने वाली खवातीन की जानिब देखें जिसके अंदर हिर्स हो, जिसके अंदर हवस का मामला हो। अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, अल्लाह ताला ने हराम करा दिया। शर्म ना आए, इस मौके पर शर्म ना आए, अल्लाह ताला के वाज़ेह अहकामात हैं, अल्लाह ताला समझाना चाहता है। अल्लाह ताला हमें और आपको सीधा रास्ता और तहजीब का और अदब का वो रास्ता और वो ज़िंदगी देना चाहता है जो दुनिया के लिए मिसाल बन जाए।
وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی بات بیان فرمائی اسی آیت میں، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اللہ نے اجازت دی کہ تم نکاح کرو، 2 سے کرو، 3 خاتون سے کرو، 4 خاتون سے کرو، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ خوف آ رہا ہے، یہ ڈر لگ رہا ہے کہ تم اگر 2 کرو گے، 3 شادیاں کرو گے، 4 شادیاں کرو گے تو تم انصاف نہیں کر سکو گے، تم انصاف نہیں کر سکو گے، ذاتی کرو گے، ایک کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو جائے گا، باقیوں کے ساتھ ذاتی ہو جائے گی تم سے، یا انصاف نہیں کر سکو گے، نان و نفقہ نہیں دے سکو گے، کھلا پلا نہیں سکو گے، یا جو اس کے حقوق نہیں ادا کر سکو گے، تو اللہ نے کہا فواحدہ، تو پھر ایک ہی کرنا ہے، تو پھر ایک ہی کرنا ہے، اگر خدشہ ہے انصاف نہ کرنے کا تو پھر ایک ہی کرنا ہے، 2 کی پھر اجازت نہیں، 3 کی پھر اجازت نہیں، 4 کی پھر اجازت نہیں ہے، مطلق طور پر اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں مطلق طور پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تمہارے لیے پھر ایک ہی شادی کریں، 2 3 4 نہیں، ہاں یہ اجازت ہے، لیکن اس میں کچھ کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، ایک کنڈیشن یہ رکھ دی وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ تم ایک شادی تم نے کی، اب اس کی بہن کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، بیک وقت اب تم اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، یا آپ کی بیوی اور اس کی پھوپھی، آپ کی بیوی اور اس کی خالہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا یجمع بین المرأة وخالتها، بیوی کی پھوپھی کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتے بیک وقت، بیوی اور بیوی کی پھوپھی، بیوی اور بیوی کی خالہ، دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح انداز میں مسلمانوں کو آگاہ کر دیا، اب اگر ایسا کوئی کرتا ہے 2 بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں رکھتا ہے، یا بیوی کی خالہ کو بھی رکھتا ہے ساتھ میں، یا بیوی کی پھوپھی کو بھی رکھتا ہے، یا اس طریقے سے کرتا ہے تو وہ مجرم شمار ہوگا، اور یہ ایسا جرم ہے جو اس سے علیحدہ نہیں ہوگا، آپ نے جھوٹ بول دیا اس کے بعد تو آپ کا جھوٹ آپ کے ساتھ نہیں لگا رہے گا، آپ بقیہ زندگی ایسے گزارو گے، لیکن یہ جرم ایسا ہے کہ آپ نے ایک بار نکاح کر لیا سگی بیوی کی سگی بہن کے ساتھ، اور بیوی کی سگی خالہ کے ساتھ، بیوی کی سگی پھوپھی کے ساتھ، تو اب یہ جرم آپ کی ساری زندگی لگا رہے گا، جیسے میں نے شروع میں کہا نکاح اگر آپ حرام سے بچنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ گویا کہ ساری زندگی عبادت گزار ہیں، اسی طریقے سے اگر آپ نے بیوی کی سگی بہن کے ساتھ، بیوی کی سگی خالہ، سگی پھوپھی کے ساتھ نکاح کیا تو آپ ساری زندگی مجرم ہیں، اللہ کے لیے ساری زندگی مجرم ہے، آپ سے جرم علیحدہ نہیں ہوگا، آپ سے جرم علیحدہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کے اوپر جو آیتیں اتری ان میں سے ایک آیت اور یہ ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ اور نکاح نہیں ہو سکتا، کہ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، ایک عورت کا شوہر انتقال کر گیا، ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، ایک عورت کا شوہر انتقال کر گیا، یا ایک عورت کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا، جو معاملہ ہوا، اب طلاق دینے کے بعد اور شوہر کے انتقال ہو جانے کے بعد عدت گزارنی ہوتی ہے، عدت گزارنی ہوتی ہے، مسلمانوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح حکم ہے مسلمانوں کو کہ جن کے شوہر انتقال کر جائیں وہ بیویاں 4 اشہر و عشرہ 4 مہینے 10 دن اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں گی، کہاں؟ اپنے گھر میں ٹھہری رہے گی، لیکن اور جس کے شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے وہ 3 ماہ عدت گزاریں گی، 3 ماہ عدت گزاریں گی، طلاق یافتہ کے لیے 3 ماہ عدت ہے، اور انتقال کیے ہوئے جس کا شوہر انتقال کر گیا اس کے لیے 4 مہینے 10 دن عدت ہے، یہ لازمی ہے گزارنا، یہ لازمی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو بہت سارے ہیلے بہانے ہیں، بہت سارے مولوی ہیں، بہت سارے عالم ہیں، یا عالم اور نہ بھی رہے تو لوگ خود ہی مفتی ہیں، لوگ خود ہی مفتی ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے کسی عالم اور علم اور قرآن حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود سے فیصلہ کر لیتے ہیں کیا چیز بہتر ہے کیا چیز نہیں بہتر ہے۔ میں معاشرے میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کے شوہر انتقال کیے کوئی عدت نہیں، ان کے شوہر نے طلاق دی کوئی عدت نہیں، 10 دن گزرا پورا بازار ٹہل رہی ہے، پورا بازار آ جا رہی ہے، رشتہ داریاں آ جا رہی ہیں، شادی بیاہ ہو رہا ہے، 15 دن 20 دن کے بعد شادی ہو جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصول کیوں دیا مسلمان، قرآن کیوں اتارا کہ
जब कोई मर जाए तो कुरान खानी करवा लिया जाए, नया घर बने कुरान खानी करवा लिया जाए, और जो है इस तरीके की रसूमात हो, दुकान नहीं खोली जाए तो बुला के बरकत के लिए कुरान खानी कर लिया जाए, या जिन भूत शैतान पकड़ा हो तो ला के कुरान पढ़वा लिया जाए, इसलिए या बीमारी हो तो ला के धागे में लपेट कर बांध दिया जाए, इसलिए कुरान उतरा था? नहीं, इसलिए उतरा था आपको अहकामात बताने के लिए, आपको आपकी ज़िंदगी का तरीक़ा सिखाने के लिए। इंतकाल कर जाए तो 4 महीने 10 दिन लाजमी ठहरना है, तलाक हो जाए 3 महीना ठहरना अपने घर के अंदर, और इस इद्दत के दौरान कोई औरत न खुद से निकाह कर सकती है, न उसके पास कोई पैगाम पहुंचाने का हक रखता है। अल्लाह ताला ने मना किया है कि कोई इसके पास निकाह का पैगाम भी पहुंचाए, चाहे शौहर ने तलाक दिया हो या शौहर इंतकाल कर गया हो, इद्दत वो गुजारेगी, और इद्दत के दौरान न उसको पैगाम भेजा जाएगा, न उससे निकाह किया जाएगा, न निकाह के मुतालिक कोई इस तरीके की बातें होगी। ये अल्लाह ताला ने अहकाम दिए, उसके दौरान उससे निकाह नहीं किया जा सकता है। और 3 तलाक अगर किसी ने दे दिए, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बाद हत्ता तन्किह ज़ौजन गैरह, 3 तलाक देने के बाद जब इद्दत गुजार लेगी, उसके बाद वो बीवी उसके लिए हराम हो जाएगी। 3 तलाक देने के बाद वो बीवी उसके लिए हराम हो जाएगी। मैं तलाक के मसाइल पर इंशाअल्लाह अगले जुमात में इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा, लेकिन जो आज के मुतालिक है वो बात बता दी। तलाक दे दी उसने, 3 तलाक दी, 3 तलाक हो चुकी, अब 3 तलाक देने के बाद रुजू करने का कोई हक उसको नहीं है, ना निकाह के जरिए ना बोल कर, अब वो रुजू नहीं कर सकता है, ना उस बीवी से निकाह कर सकता है जब तक कि वो बीवी किसी और से निकाह ना करे। उसके बाद अज़ानिया, ज़िनाकार, मुआशरे में अगर हमें इल्म हो गया कि ये लड़की ये ज़िना करने वाली लड़की है, मुआशरे में ये लड़की ज़िना करने वाली लड़की है, इल्म हो जाता है लोगों को, मालूमात हो जाती है लोगों को। जब मालूम चल जाए कि ये अच्छा फेर में नहीं रह रहा है, यहाँ पर एक बात मैं ये भी बता दूं कि उसकी जुस्तजू में नहीं रहना है, जासूसी नहीं करना है कि जिस लड़की को मैं निकाह का पैगाम भेजने जा रहा हूँ, ज़ाहिरी अहवाल मालूम कर सकते हैं, लेकिन जासूसी करवाने का हक आपको अल्लाह ताला ने नहीं दिया है। उसकी पिछली ज़िंदगी के मालूमात हासिल करने का हक अल्लाह ने आपको नहीं दिया है। हाँ, लेकिन उमूमी बात मालूम चल जाती है कि ये ज़िना करने वाली लड़की है, तो फिर उस लड़की से निकाह नहीं कर सकता है, एक मुस्लिम इंसान नहीं कर सकता उस लड़की से निकाह। कुरान की आयत है, अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिका वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक, कि ज़िना करने वाला मर्द ज़िना करने वाली औरत और शिर्क करने वाली औरत से ही निकाह कर सकता है। उसके लिए एक पाकीज़ा औरत, एक पाकदामन लड़की जो है उसके लिए हलाल नहीं हो सकती है। वज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक, और इसी तरीके से ज़िना करने वाली औरत, ज़िना करने वाले मर्द और शिर्क करने वाले मर्द से शादी ब्याह कर सकती है। पाक दामन आदमी, लड़का उसके लिए हलाल नहीं माना जा सकता। इला अन ततूब, यहाँ तक कि उसकी तौबा मालूम हो जाए, यहाँ तक कि उसकी तौबा मालूम हो जाए। तौबा मालूम हो जाने का माना क्या है? एक लड़की मारूफ है अपने ज़िना से, और एक लड़का भी, जो बात लड़की के लिए है वही बात लड़के के लिए भी है। अगर किसी लड़के के बारे में पता चल रहा है कि वो ज़िनाकार है, तो उसके पास रिश्ते का पैगाम नहीं भेजना चाहिए, उसे अपनी बेटी नहीं देना चाहिए, उससे रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए, उसके लिए जोड़ा नहीं तलाश करना चाहिए। यह आयत इस बात का हुक्म दे रही, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अब तौबा कैसे मालूम होगी उसकी? हाँ, ज़िना करता था लेकिन अब नहीं करता, उसने तौबा कर ली, इबादत गुजार हो गया, नमाजों की पाबंदी हो गई, सच बोलने लगा, पाक दामनी और इफ़्फ़त के साथ वो जिंदगी गुजार रहा है या वो लड़की गुजार रही है, तो हाँ, अब दरवाज़ा खुला है, उससे एक पाक दामन लड़का और एक पाक दामन लड़की का रिश्ता जोड़ा जा सकता है और जोड़ा बनाया जा सकता है। वल मुशरिका, और मुस्लिम आदमी को और मुस्लिम लड़की को इस बात का और भी हुक्म है, क्या है? वला तुनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना, कि तुम शिर्क करने वाली लड़की से निकाह नहीं करो, हत्ता युमिन्ना, यहाँ तक कि वो ईमान ले आए या तौहीद के दायरे में आ जाए। शिर्क करने वाली लड़की, अगरचे कि वो कलमा गोही क्यों ना हो, या गैर कौम से ताल्लुक़ हो उसका, तो उससे निकाह नहीं हो सकता है। वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, और अगर लड़का शिर्क करने वाला है
लड़का शिरक करने वाला है, तो जब तक कि वो ईमान ना लाए, जब तक कि वो कलमा तौहीद का इकरार ना करे, अल्लाह की खालिस तने तनहा इबादत का इकरार ना कर ले, तब तक उससे भी निकाह नहीं किया जा सकता है। और किससे निकाह नहीं हो सकता? लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, अल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, कि हमारे माशरे में ये बीमारी बड़ी आम है और लोग बड़ा इसको बड़ा कोई मायूब चीज़ नहीं समझते हैं। लेकिन क्यों मायूब चीज़ नहीं समझते हैं? क्योंकि उलमा ने पढ़ाया होता है, उलमा ने नाम निहाद उलमा ने लोगों को बताया होता है। तलाक हो गई, 3 तलाक हो गया, एक शौहर ने धड़ाम गुस्से में आकर 3 बार तलाक बोल दिया, अब परेशान हो गए, पछताने लगे, आलिम के पास गए, आलिम ने कह दिया तुम्हारी 3 तलाक हो गई, अब क्या होगा? अब जो है अगर तुम उस बीवी के साथ रुजू करना चाहते हो, फिर बाकी रखना चाहते हो अपने निकाह में, तो अब जो है हलाला करना पड़ेगा। ये लफ्ज़ हलाला ये बदनाम लफ्ज़ है इस्लाम के अंदर, ये बदनाम लफ्ज़ है और लानत का सबब का लफ्ज़ है ये हलाला का लफ्ज़, जो आज माशरे में राज है और एक जोर पकड़ चुका है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहा ये जो राज शक्ल है ना हलाला करने और कराने की, लान रसूलुल्लाह अल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, जिसने हलाला किया है, हलाला करने वाला और जिसके वजह से हलाला किया जा रहा है, ये सब के सब लानती है। जैसे कि शैतान लानती है, जैसा कि इब्लीस लानती मरदूद है, वैसे ही ये लोग भी लानती और मरदूद हैं जो लोग हलाला करते हैं, हलाला करवाते हैं, ये हलाला करवाने की वजह बनते हैं, सबब बनते हैं। अब इसमें क्या चीज़ सही शक्ल है, क्या गलत शक्लें हैं, क्या सही चीज़ है इसमें, क्या दुरुस्त चीज़ है और क्या गलत चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह फिर कभी अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो उसको मैं बयान करूँगा तलाक के ज़िम्न में। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि इलाही आलमीन हमें हर तरह के हराम रिश्तों से बचने की तौफीक इनात फरमा। इलाही आलमीन हर तरह की हरामकारी से बचने की तौफीक इनात फरमा। इलाही आलमीन रिश्तों की हुर्मत का ख्याल रखने की तौफीक इनात फरमा। इलाही आलमीन कुरान की अज़मत को अपने दिलों में बसाने की तौफीक इनात फरमा। इलाही आलमीन हमें अपने नफ्सों की, अपने अहल वयाल की, अपने आस पड़ोस की इस्लामी तरबियत करने की तौफीक इनात फरमा। इलाही आलमीन मेरा इरादा तो लोगों की इस्लाह का है, लोगों को नफ़ा पहुँचाने का है, लोगों को फ़ायदा पहुँचाने का है। तो मेरे नफ्स को, मेरे इस इरादों को खूब जानता है। इलाही आलमीन मुझे इस इरादे में इलाही आलमीन पूरा खरा उतार। इलाही आलमीन मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं लोगों के कुरान हदीस की रोशनी में इस्लाह करता रहूं। इलाही आलमीन जब तक हम तमाम लोगों को ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जब हमारी वफ़ात हो, जब मौत हो, इलाही आलमीन इसी कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।